आपण पाहत आहात निपाणी न्यूज, चौफेर घडामोडी। स्तवनिधीतील श्री बाहुबली ब्रह्मचर्याश्रम संचलित पार्श्वनाथ ब्रह्मचर्याश्रम गुरुकुल या संस्थेचा 87वा वार्षिकोत्सव समारोप। गुरुकुलातील शिक्षणाला मोठे महत्त्व असून या ठिकाणी घेतलेले शिक्षण कधीही वाया जात नाही। येथील शिक्षण म्हणजे संस्कार, शिस्त आणि सामर्थ्य देणारे आहे। अशा शिक्षण पद्धतीला सर्वांनी प्राधान्य द्यावं असं मत तेरदाळमधील जनसेनाचार्य विद्यामंदिर तेरदाळचे अध्यक्ष तम्मण्णा पडसलकी यांनी व्यक्त केले। स्तवनिधीतील श्री बाहुबली ब्रह्मचर्याश्रम संचलित पार्श्वनाथ ब्रह्मचर्याश्रम गुरुकुल या संस्थेचा 87वा वार्षिकोत्सव समारोप रविवारी दिनांक 18 रोजी सायंकाळी झाला। यावेळी ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते। संस्थेचे संचालक महावीर पाटील यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केलं। त्यानंतर पडसलगी व मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन झालं। तत्पूर्वी सकाळी 8 वाजता श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ महामूर्तींचा चरणाभिषेक व विधान कार्यक्रम झाला। तर सायंकाळी 6 वाजता प्रयोगशाळा व संगणक कक्ष उद्घाटनाचा कार्यक्रम झाला। विज्ञान प्रयोगशाळा व संगणक कक्षाची उभारणी चंदूकाका सराफ ज्वेलर्सचे संगीता शहा व अतुल शहा तसेच घाडगे पाटील इंडस्ट्रीज कोल्हापूरचे प्रवर्तक किरण पाटील यांच्या देणगीसह सहकार्यातून झाली असून संस्थेला अनेकांची मदत व सहकार्य मिळत असल्याची माहिती संचालक महावीर पाटील यांनी दिली। पोलीस निरीक्षक BS तळवार, मोहसिन जिरगे, संगीता शहा, अतुल शहा आदींनी आपले विचार मांडले। त्यानंतर विविध परीक्षा आणि क्रीडा स्पर्धेत यश मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांसह मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला। त्यानंतर सांस्कृतिक कार्यक्रम पार पडला। यरनाळ ग्रामपंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी कांबळे, DC पाटील, अशोक पाटील, राजू पाटील, सुंदर पाटील, BJ हट्टी, डॉक्टर संतोष चौगले, BB बेडक्याळे, सुनील बल्लोळ, अनिता पाटील, गोमटेश बेडगे, प्रदीप पाटील, संस्थेचे पदाधिकारी, विद्यार्थी, पालक उपस्थित होते। माणिक कोल्हापुरे व JD कोरटे यांनी सूत्रसंचालन केलं। SP मोरे यांनी आभार मानले। कारण की सायन्स सोडून आज कुठलं असं क्षेत्र नाही की जिथे आपल्याला संधी मिळणार नाही। तर सायन्स हे महत्त्वाचं फील्ड असल्यामुळे घाडगे पाटील इंडस्ट्रीज इथे सायन्सच्या माध्यमातूनच अनेक इंजिनियर्स काम करतात। त्या इंजिनिअरिंगच्या माध्यमातूनच अनेक प्रोडक्ट बनवले जातात आणि ते प्रोडक्ट आज जगभर जात आहेत आणि हे त्यांच्या इच्छेमुळेच आज या सायन्स लॅबची कर्मभूमी याची चांगल्या पद्धतीने फाउंडेशन झालेलं आहे। आणि मी सगळ्या विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा देतो की या सायन्स लॅबचा त्यांनी चांगल्या पद्धतीने उपयोग करून त्यांचे ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ತರಬೇತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಏನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಗುರುಕುಲ ಸಿದ್ಧ ಪದ್ಧತಿ ಮೂಲಕ ಈಡೇರ್ತಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ। ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿ ಇನ್ನೂ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಭಾಳ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ। ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ಗುರುಕುಲ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭನೆ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ 251 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವರು ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗುರುಕುಲದ ಭೋಜನಾಲಯವನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾರ। ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇಶಿ ಹಾಲು, ದೇಶಿ ಗೋಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ದೇಶಿ ಗೋವುಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಹಾಲುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಸಾವಯವ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇಂಥ ಶುದ್ಧ ಆಹಾರ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಸದೃಢ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ। ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ
ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ಜಗಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣವು ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ ಆಗಿ ಹೊಂಟೈತಿ, ಎಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೊಂಟೈತಿ. ಎಲ್ಲರೂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಫೀ ತಗೊಂಡು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ CBSE ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಗುರುಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮಂತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಮನಿ ಮಹಾರಾಜರ ಆಶೆಯಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅತಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುನ್ನಡೆಯಾಗ್ತವು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರಂತ ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಂತ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಚಾಲಕರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ತವಣಿಲಿ ಕೇರಳ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಗುರುಕುಲ ಅಂತಕ್ಕೋದು ಕರೆದ್ರೆ ಆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂದಿ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಆರಿಸಿದ್ರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮನೆಯ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗುರುಜಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾತಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಸಮಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ತಾತ್ಯ ಗುರುಜಿ, ಬಿಸಿಯೂರ ಗುರುಜಿ, ಗಜಾಬೀನ, ಯಶ್ಪಾಲ್ ಗುರುಜಿ, ಕರ್ಕೆ ಗುರುಜಿ, ಗುರುವಾಗರ ಗುರುಜಿ, ಬಾಬುರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್, ದಲಾಲ್ ಗೋಪಾಲ್ ಗುರುಜಿ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗುರುಜಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನೋಡೋರು ಎಲ್ಲರೂ. ಯಾರು ಒಬ್ರು ಯಾರು ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಯಾರು ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಯಾರೂ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರ ಮಾತಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಸಾಧಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನಿಮಾರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕೋದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕೋದು ಕಟ್ಟರು. ಎಷ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಿತು ಹುಡುಗರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎದ್ದಿದ್ದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರು. ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ಕಾರಣಭೂತ ಅದು ಸಮತ್ವದ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಲ್ಲ. ನಾನು 72ರಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಅವರ ದರ್ಶನ ಸಲುವಾಗಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಿಶೋರ್ ಗುರುಜಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೇರಳದಾಗ ಒಬ್ಬರ ಇವರು ಒಬ್ಬರು ಗುರುಕುಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಜಗದಾಗಂತಕ್ಕೋದು ಗುಪ್ಪಿ ಕಾಗಿ ದನ ಕದರೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಯಾರು ಅಂತ ತಕ್ಕ ಗುರುಕುಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೇಳಿ ಏನಂದ್ರು, ಸಂಸಾರದಾಗ ಒಂದು 25 ಜನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಖಾಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅತಿ ಸದಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಏನೋ ಹೇಳು, ಯಾಕಂದರೆ ಮರಾಠಿ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ್ದು ಪ್ರೀತು ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೇನು ಸಾಕ ಬಾಯಿ ಗೊತ್ತು. अशाच अपडेट्ससाठी निपाणी न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि रहा अपडेट.